भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର गोटे सांग थिले, गोटे सखा थिले सुदामा। आपण माने तो बहुत भल भाव जानिथिबे। श्रीकृष्णଙ୍କର गोटे सांग अति निजर अति प्रियर सांग सुदामा। जेतमळे श्रीकृष्ण गोटे धनी बा गोटे राजा थिले, गोटे राज्यर राजा थिले, हेले तांको सांग सुदामा कौन पाई गरीब थिले। चलतु जानिबा आजिर वीडियो रे। जदि कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण जदि एते बड़ राजा तांको कतिरे एते किछि सुना गहना अर्जन करथिले, सी एते किछि तांको पाखरे स्वर्ण मुद्रा भी थिला, ताहेले तांको सांग सुदामा सी कौन पाई गरीब थिले। चलतु जानिबा आजिर एई वीडियो रे। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु आजिर कहानीटी आरंभ करिबा। कुहा जाए मनीषर सबु संपर्क भगवान तार जन्म पूर्वरु निर्धारण करिथांती। हाँ आज्ञा सांग माने, आमे आजिका समय रे जहाँ भी करुछे, जहाँ भी आमको मिलबार अच्छी, जहाँ भी आमे करने को चाहूचे, भविष्य रे आम सहित जहाँ भी घटिबो से सबु जिनिस आमर आगुरु लेखा हो जाइछि कि आमे यही सबु काम करिबा। हेले गोटे जिनस आपण माने मन रखिथिबे, आमे जो ए पृथ्वी पृष्ठ को जन्म नहीं आसिला परे आमर जो सांगसाथी होइथांती, जो माने आम साथी होइथांती, से माने से सबु जिनिस को आमे ए पृथ्वी पृष्ठ रे बनै थाओ। आमर गोटे सांग हो कि फ्रेंड हो, आमे आमर से जिनसटा माने पूर्व पुरुषरु न थाए, आम भाग्य सेटा न थाए, आमे सेटा एई जगह पर आमको से जिनसटा मिली थाए, आमे आम निज सांग को आमे निजे बाछि थाओ। एमती किछि होई थाए। मात्र बंधुत्व एक एपरी संपर्क जहाँ मनुष्य दुनिया को आसीबा परे निजे बाछि थाए। जेतेबेले भी कौनसी जगार से महान बंधुत्वता कथा उठे, सबुठारु प्रथमे मन को आसे कृष्ण सुदामांक बंधुत्वर उदाहरण। सांग माने गोटे जिनस मन रखि तांतु, आजिकाली पिलांगर एग्जाम रे भी आसुची, परीक्षा रे आसुची जे सबुठारु श्रेष्ठ बंधुता काहाकू कुआ जाए। जदि आपणकर केबे आसुची एमतिका क्वेश्चन श्रेष्ठ बंधुत्व काहाकू कुआ जाए, ताहले आपण माने क्वेश्चन आंसर करंतु कृष्ण सुदामांकर बंधुत्व दुनिया रे सबुठारु श्रेष्ठ बंधुत्व बोली कुआ जाई अछि। हेले बेले बेले मनरे प्रश्न उठे, एते भल बंधु होई भी काहेकि श्रीकृष्ण एते बड़ राजा होई एते धन संपत्तिर अधिकारी होई गले, किंतु सुदामा एपरी दरिद्र होई रही गले। गोटी एते बड़ राज्यर राजा हेला परे काहेकि श्रीकृष्ण सुदामा को आनी निज पाखरे रखिले नहीं ओ तांकू सही परी गरीब अवस्था छाड़ी देले। एहीपरी बंधुत्वर कौन लाभ जे बंधुर दुख समय रे ताकू साहा हेला नहीं। चलंतु आज आमे शुणिबा एक कहानी जेउथिरु आमे जानिबा जे सुदामा किपरि निजे जानी जानी जीवन सारा गरीब होई रहिबाकू बाछिथिले। बंधुत्व रक्षा पाई से किपरि निज जीवन को जलांजलि देइथिले। गोटिए गाँव रे एक गरीब और वृद्ध भिकारुणी रहुथिला। से प्रतिदिन भिक्षा मागिबाकू जाए एवं सेथिरु जहाँ भी मिले घर को आसी सर्वप्रथमे से भगवान विष्णु को अर्पण करी भोग लगाए और तापरे जाई से प्रसाद को ग्रहण करे। भगवान विष्णु को से खूब भक्ति करे, सबुबेले तांको आराधना करुथाए। एहीपरि दिने से भिक मागिबा पई घरु बाहरिला। आपण माने जानिथिबे आजिकाली लोक माने भगवान को बहुत भक्ति करुछंती, हेले से माने मनरु भक्ति करू नांती, खाली उपरु लोक देखेणिया भक्ति करुछंती। प्लीज दया करी एमिति करंतु नाही। जदि भगवान को भक्ति करुछंती तो मन भितरु भक्ति करंतु, भगवान आपणको डाक निश्चिंत शुणिबे। एहीपरि दिने से भिक मागिबा पई घरु बाहरी गला, किंतु दुर्भाग्य को सही दिन ताकू किछि भी भिक्षा मिलिला नहीं। से खाली हाथ रे घर को फेरी आसिला। निज प्रभु को किछि खाइबा को न देई मन दुख रे भगवान को क्षमा मागी सोई पड़िला।
ତା ପରଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି 5-6 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥାଏ। ନିଜ ପେଟ କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ତାର ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ଯାହା କତିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିଲେ ସିଏ ଖାଏ, ନିଜ ପେଟ ପୋଷେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ଭକ୍ତି ତାର। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକା ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନକୁ କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନି। ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଆପଣମାନେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଦିନେ ଭିକ୍ଷାରେ ତାକୁ କିଛି ଚଣା ମିଳିଲା। ସେତିକି ପାଇ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରି ଏହା ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେହି ଚଣାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଚାଳରେ ଖୋସିଦେଲା ଓ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହି ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଚୋର ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚୋରମାନେ ଦୂର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ତା ଚାଳରେ ଖୋସା ହେଉଥିବା ଚଣା ପୁଟୁଳିକୁ ଟଙ୍କା ପୁଟୁଳି ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ଚୋରି କରିନେଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ପୁଟୁଳିକି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ଚଣା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ଚୋରମାନେ ରାଗିଯାଇ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ସେଇଠୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗକୁ ପୁଟୁଳିଟି ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ବାଲ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଗୁରୁମାତା ଆଶ୍ରମ ସଫା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସୁଦାମା ଓ କୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାତା ସେହି ଚଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ହାତରେ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସୁଦାମା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏହି ପୁଟୁଳି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକାରୁଣୀ, ଯିଏ ତାକୁ ନ ପାଇ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ଯଦି ସେହି ଚଣାକୁ ଖାଇବ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ଜାଣିପାରି ସୁଦାମା ନିଜ ସଖାକୁ କିପରି ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଠ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚାଇ ସବୁତକ ଚଣା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଭାରି ଭୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁତକ ଚଣା କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ ଓ ଦୁଇ ସଖା କାଟିଥିବା କାଠକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ସବୁଯାକ ଚଣା ଖାଇଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଉନାହିଁ ଚଣା। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ଗରିବ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗରିବ ହେବାର ଦେଖି କେବେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, କି ମୋ ସଖା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଯାକ ଚଣା ସେ ଖାଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ସୁଦାମା ଜୀବନ ସାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୋଗ କଲେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ବାଛିନେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଯେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଓ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ଜୀବନ ସେହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ।
ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଖୁଦ ଭଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଥିଲେ ଓ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ରାଜା ସିଂହାସନ ଉପରେ ନେଇ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୋଲି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।